श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। कवि बोलेबा पई कविता लेखा जाए नहीं, कविता स्वयं कविर कलम रु निजको लेखि निए। कविर अशांत हृदय को चिरी अमृतर झरटीए हुई कविता स्वतः बही आसे और तार दुख को धोई दे एक अद्भुत प्रशांति रे तार मन को भरी दिए। सेई शब्दर झरणार बुड़ पके जदि पाठक तार भावना दुख और निजको क्योंटी खोजी पाए तो से कविता बंची रहे, कालजयी हुए। श्रोताबंधु एभली सुंदर काव्यिक अभिव्यक्तिर रचयित्री थिले आम समयर जणे कृतविद्य कवि श्रीमती विनोदिनी पात्र। तांकर ए सुंदर कथा निज कथा भावरे आमे सुनिले। महाराणी तांको कविता संकलन रे खूब सुंदर कविता गुड़िए रही। तेबे एहार मुखबंध लिखिचंती आम समयर यशस्विनी कवि साहित्यिका श्रीमती डॉक्टर जयंती रथ, जे कि पूर्वतन सचिव ओडिशा साहित्य एकाडेमी थिले। से लिखिचंती विनोदिनी को कवितार वैशिष्ट्य होछि तार अंतर्ध्वनि काव्य मुदी पाठक को आकर्षित करे। शून्य आकाश उछुलाई जेबे चंद्रमा आसे उई रजत ज्योत्स्ना नदी रे उद्भासे स्मृतिटी आसी काहीं। अति सरल भाषा रे चमत्कार रूपकल्प निर्माणर सामर्थ्य रखंती कवि बोली लिखिछंती डॉक्टर जयंती रथ। श्रोताबंधु आज आमे शुणुछि कवि विनोदिनी पात्रंकु तांकर महाराणी कविता संकलनस्थ सुंदर सुंदर कविता आमे शुणिबा। तेबे विनोदिनी पात्रंकर अनेक कविता रहिछि। एतद् व्यतीत से जणे गाल्पिका, शिशु साहित्यिका एवं अनुवादिका मध्य। कविता पुस्तक रे रहिछि तुम प्रतीक्षारे निशी दिन, अंतरु आरंभ, दीप और अन्यान्य कविता, बंधु। कल्प संकलन रे रहिछि उदासीन अपराह्न, पुनश्च गौतमी, देवी दर्शन, वैकुंठपुर। शिशु संकलन रे रहिछि कुना पई गीत, कथा को नथा, पिलांक पई आदिवासी लोक कथा 1-2। अनुवाद उपन्यास रे रहिछि विख्यात विहग, इंडियन इंक, मोर दिनमान, मालगुडीर महाबल, मझी लोक, मोपासांक गल्प, आंथोन जोकेमक गल्प प्रमुख। श्रोताबंधु कवि डॉक्टर विनोदिनी पात्रंक महाराणी कविता संकलनस्थ कविता गुड़ी को देखुली। सबु कविता गुड़िक अत्यंत हृदयस्पर्शी। तेबे सबु पढ़िबा तो संभव नुहे। स्वल्प समय भितरे किछि कविता आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करूछि। कवितार शीर्षक पुनश्च से हलदी बसंत। कवि डॉक्टर विनोदिनी पात्र। एबे पुणी मो झरकार बाहरे हलदी बसंत राबे आसी आंब डाल गहल रे बसी। एबे पुणी मो झरकार बाहरे हलदी बसंत राबे आसी आंब डाल गहल रे बसी। दीर्घ वर्ष धरी से हजिथिला काहीं, बाट हुड़ी क्यों जंगल रे राबुथिला जाई। अबा ता डाकर इशारा के न बुझिला बोली फेरीगला मुह छपा दे। नीति अनुभूति आसी आंब डाले बसी मेली दिए गीत। झाड़ी झाड़ी उड़ुथाए हिरणमय पक्षी, सृजी देई मो अंतरे संप्रीतिर भावना अनेक। संगीत ता तोलुथिला प्रतिध्वनि मो मुग्ध अंतरे। पति गृहे राधा जेन्हे पागलिनी कृष्ण वंशीश्वरे। दिने जदि न दिसिला ता पीत सौष्ठव, न शुभिला ता मधुर राव। हाहाकारमय हेला मो अंतर पुष्ट अनुभव। सुखी सुखी गला वर्षा बिना जेन्हे नदीर गर्भ। जाने ना मु से एठी थिला, अबा जमारू नथिला। अदृश्य रे दृश्यमान रूप तार मो दृष्टि पटले स्वयं उठुथिला एवं हजुथिला। मु तो नथिली तार खाली एकांत आपणार। से जे नित्य भास्वर, नित्य शुभंकर चिर। अनुगत हृदयंक पाई नित्य से बजाए बंसी। पूर्ण करिबाकु प्रिय हृदय मानंक अपूर्ण अंतर। पूर्ण करिबाकु प्रिय हृदय मानंक अपूर्ण अंतर।
ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏବଂ ଆଉ ଏକ କବିତା ଯାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଗରୁ କହିନଥାନ୍ତ। କବି ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ର। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ତମ ସହ ଦେଖା ହେଲା, ପଚାରିଲ କେମିତି ଅଛ? ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି ବେଶ କିଛି କଥା ପରେ ତମେ କହିଲ ଏବେ ଏତେ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଝଟକୁଥିଲ। ତମର ସେ କଥାରେ ଦୁଃଖର ଲହରଟିଏ ବିଜୁଳି ମାରିବା ପରି ସଞ୍ଚରି ଗଲା ମୋ ସମଗ୍ର ଦେହରେ। ଅଭିମାନରେ ଅନୁଳା ଝିଅଟେ ମୋ ଭିତରୁ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କହିପାରି ନଥାନ୍ତ ଏତକ? ଆତ୍ମମଗ୍ନ ଅହଙ୍କାରଟିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା କିଛି କାଳ ଅନ୍ତତଃ। ଏଇ ପଦକରେ ତ ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଶ୍ୱାସନାର ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା। ଉତ୍କୂଳ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଡହ ଡହ ଆଉଟା ଖରାରେ ବି ମଳୟର ମନ୍ଦ ପ୍ରବାହଟି ମଧୁ ଝାରୁଥାନ୍ତା। ନିଥର ନିଷ୍ଫଳତାର ବୁକୁ ଭେଦି ପ୍ରେମର ପୃଥିବୀଟିଏ ସଜଳ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଉଠିଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବିହୀନ ପ୍ରୀତିଧାରାଟିଏ ମୋ ଗାଁରୁ ତମ ଗାଁର ମାଟିକୁ ଭିଜେଇ ବାସ୍ନାର ବୈତରଣୀ ହୋଇ ବହି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏ କଥା ଥରେ ମାତ୍ର କହିଥାନ୍ତା, ଖାଲି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏ କଥା ଥରେ ମାତ୍ର କହିଥାନ୍ତା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା କବି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର। ଆଉ ଏକ କବିତା ଶବ୍ଦର ଦେବତା। ଛାତିର ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶବ୍ଦର ଦେବତା। ଛାତିର ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶବ୍ଦର ଦେବତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁହର ସୁଅରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚକ୍ ଚକ୍ ମସୃଣ, ଅଥଚ ରହିଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଚକ୍ ଚକ୍ ମସୃଣ, ଅଥଚ ରହିଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଶବ୍ଦଟିଏ ସ୍ଫୁରିଲେ ଘଟିବ ଭୂଚଳନ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ସଯତ୍ନ ନିର୍ମିତ ଅହମ୍ମୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିବେ ଅୟସର ଅଳସୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଝୁଲିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଖସି ପଡ଼ିବ କାନ୍ଥରୁ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ମାନପତ୍ର। ଖତେଇ ହେବ ଉପଢୌକନ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନମାନ। କହିହେବ କଣ ନିଜ ରକ୍ତ ବି କେମିତି ଧିକ୍କାରେ, କହିହେବ କଣ ନିଜ ରକ୍ତ ବି କେମିତି ଧିକ୍କାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ଅଥର୍ବ ନିପାରିଲାପଣ। ଛାତିରୁ ପୋଛି ନିଏ ତାରି ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟମୟ ଅବଶିଷ୍ଟ କେଇ ଟୋପା ଚନ୍ଦନ। ଆଃ ଆଃ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ ଛାତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଭରସା, ବିକ୍ଷତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଃ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ ଛାତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଭରସା, ବିକ୍ଷତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜରା ଥରାଇ ଛାତିର ଗମ୍ଭୀରି ଘରୁ ଖସିଯାଏ ଶବ୍ଦର ଶାଳଗ୍ରାମ। ତଥାପି ବି ରହିବାକୁ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୁପ, ହୋଇଯାଏ ମୌନତା ମୋ ଶବ୍ଦର ଦେବତା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ହୋଇଯାଏ ମୌନ ମୋ ଶବ୍ଦର ଦେବତା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବି ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ର ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କବି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, କ୍ଷତକୁ ସହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ତାହା ଆମ ଦୁଃଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ, ନିଃସୃତ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଆଖିରୁ ଅନ୍ତର। କବି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ର। ଆଖିରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ମନରୁ ଅନ୍ତର, ଏ ଯେ ଏକ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ। ଯେଉଁଠୁ ଝରେ ଆହତ ଛାତିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଝରଝର। ଆଖିରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ପଡ଼ିଯାଏ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାବନାରେ, ସ୍ମରଣରେ, ପ୍ରେମରେ କି ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ପ୍ରକରଣରେ। ଅକାଳ ମଡ଼କ ବେଳେ କୋଉ ମାଛ ମାଟି ଫାଟ ମଧ୍ୟେ ଛପି ରହିଯିବା ପରି ରହିଯାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମନଟିଏ ଆଖି ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ, ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତମ ହାତରୁ ଗୋଲାପ ଧରିନିଏ ଅବାଞ୍ଛିତ ହାତ, ବିସ୍ମୃତି ଅବହେଳାର ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଏ ସିଏ ମୁକୁଟ ଯାହାର ଥାଏ ପ୍ରାପ୍ୟ। ପ୍ରଶଂସାରୁ ପଦେ, ପ୍ରେମମୟ ସଙ୍ଗତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କିମ୍ବା ପ୍ରବଣତାର ଛୁଆଁ ଟିକିଏ ପାଇଁ ସଦା ଆଲୋକିତ ଏବଂ ନବୀକୃତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନିରୁତା ଭାବରେ ମଗ୍ନ ମଣିଷଟିଏର ନଥାଏ ହୃଦବୋଧ।
ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଆଇନାର ଛବି, ପ୍ରେମର ହିଲ୍ଲୋଳି ସଦା, ଯାହା ଝକମକ ସେଥିରେ କି ନଥାଏ ଉଷ୍ମତା। ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବା ଦିଆନିଆ, ଏକଥା ବୁଝିନି ଯିଏ ଆଖିରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ମନରୁ ଅନ୍ତର ବୋଲି ନିତ୍ୟ ଭାବିନିଏ। ରହିବ ତ ରହ ତମେ ଦୃଶ୍ୟମୟତାର ସମ୍ମୋହିତ ସିଂହାସନେ, ମୁଁ ବରଂ ବରି ନେଉଛି ଅନ୍ଧାରର ଛାଇ। ରହିବ ତ ରହ ତମେ ଦୃଶ୍ୟମୟତାର ସମ୍ମୋହିତ ସିଂହାସନେ, ମୁଁ ବରଂ ବରି ନେଉଛି ଅନ୍ଧାରର ଛାଇ। ତମେ ଗୋଟାଉଥାଅ ଦୃଶ୍ୟମୟ ଜଗତର ଦୁବ ଘାସରୁ ଝଲମଲ ଦ୍ୟୁତି। ଏଇ ଅନ୍ତରିତ ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଅନୁଭବେ ସମୁଦ୍ର ଛାତିରେ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରୀତି। ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ମୋର ତମ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାର ଲିପ୍ସାକୁ ବରିବାର ହୀନ ପରିଣତି। ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ମୋର ତମ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାର ଲିପ୍ସାକୁ ବରିବାର ହୀନ ପରିଣତି। ବା, ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସୀମିତ, ତେଣୁ କବିତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଏକ କବିତା କବି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର, ଏବେ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବି ନାହିଁ, କୋଳାହଳ କିମ୍ବା ନିଶବ୍ଦ ବେଳାରେ କବିତାର ରାଗିଣୀ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ପଚାରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ପଚାରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଅଭିମାନ ଅବା ଅନୁରାଗ କଣ ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିଛି ମୋର ଆଉ କବିତାର ଧାର ଧାରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ମିଞ୍ଚା ମିଞ୍ଚା କବିତା ଦିଶୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ମିଞ୍ଚା ମିଞ୍ଚା କବିତା ଦିଶୁଛି। ଖିଲି ଖିଲି ହସି ପାହୁଚ ପାହୁଚ ଚଢି କବିତା ଯେ ତା ସିଢି ଚଢୁଅଛି। ଆଉ କେବେ ସ୍ୱୟଂ କଚାଡ଼ି ପଡୁଛି ଅଚାନକ ଅଭାବିତ ମରଣ ମରୁଛି। ହସୁଛି ତ ହସୁଥାଉ କବିତା, ଚଢୁଛି ତ ଚଢୁଥାଉ ସିଢି। ହେଲେ କବିତା ତ କବିତା ହୋଇ ରହୁ। ଆଜିକାଲି କବିତାର ସେ ଉଡ୍ଡାଣରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ମଗ୍ନତା, ଅଭିଳାଷ ବିଳସିତ ଅନ୍ତରର ଆକୁଳ ବ୍ୟଗ୍ରତା। କବିତାର କଳ ହସେ ଅବା ଉଡ୍ଡାଣରେ ଆଉ କାହିଁ ନିଥରକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବା, ଜଡ଼କୁ ଜୀବନ ଦେବା, ଦୁଃଖୀଜନ ଲୁହ ପୋଛି ଉଠେ ତାଙ୍କ ହସ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷମତା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବଟିଏ ଉଦେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବଟିଏ ଉଦେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି, ଶ୍ରବଣ ମନନ ବେଳେ କିବା ଲୋଡ଼ା ସେମନ୍ତ କବିତା। ବରଂ ଥାଉ କିଛି କାଳ କଲମ ମୋ ବନ୍ଦ, ବରଂ ଥାଉ କିଛି କାଳ କଲମ ମୋ ବନ୍ଦ। ସାମ୍ନାରେ ମୋ କୁନି କୁନି ନିଷ୍ପାପ ଆଖିର ଉଛୁଳା ସମୁଦ୍ର, ଫୁଟା ଗୋଲାପର ଲବଣୀ କୋମଳ ଅଙ୍ଗରାଗ। ରକ୍ତ ମାଂସେ ଗଢ଼ା ଏହି କବିତାର କୋମଳ କପୋଳେ ଭରିଛି ଯା ଅନାସ୍ୱାଦିତ ଏକ ସୁଧାର ସୁଗନ୍ଧ। ଛଳ ଛଳ ଜୀବନ୍ତ କବିତାଟିଏ, ଛଳ ଛଳ ଜୀବନ୍ତ କବିତାଟିଏ ହାତ ଝୁଲଣାରେ ଧରିଛି ମୁଁ। ଚିରନ୍ତନ ସୃଜନର ଶ୍ରେୟତମ କୁଆଁ ଓଙ୍କାରରେ ଏବେ ନିତ୍ୟ ହଜି ଯାଉଛି ମୁଁ। ନିଦ୍ରା ମଗ୍ନ ତାର ଚଳମାନ ଡୋଳା ବୋଇତରେ ବୋଝ ବୋଝ ଅନାଗତ ସ୍ୱପ୍ନର ସମ୍ପଦ ଦେଖି ଆତ୍ମମଗନ ମୁଁ। ତେବେ କିଆଁ ଶୁଖିଲା ଶବ୍ଦରେ ଆଉ କବିତାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କିବି? ତେବେ କିଆଁ ଶୁଖିଲା ଶବ୍ଦରେ ଆଉ କବିତାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କିବି? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସେ କଳ୍ପନାକୁ ମାନବୀ ସମଗ୍ର କରି ଗଢ଼ି ନ ତୋଳିବି? ରକ୍ତ ମାଂସେ ଗଢ଼ା ସେଇ କବିତାର କଅଁଳ ମୁଠାରେ ଆଗାମୀ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଚିତ୍ରମୟ କରି ଗଢ଼ିବାର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସମ୍ପିବି। ଏହା ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କି କବିତା ବା ଲେଖିବି? ଏହା ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କି କବିତା ବା ଲେଖିବି? କବିଙ୍କର କ୍ଷୋଭୋକ୍ତି, କବିତା ସେ ଲେଖିବେନି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଚିରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ କବି ରଶ୍ମି ଧୱନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ହୋଇ ବମ୍ବେର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନବନୀତରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। କବି ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମ। ଉଦାସ ମେଘର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ ତାରି ନାମ କଣ ପ୍ରେମ? ଉଦାସ ମେଘର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ ତାରି ନାମ କଣ ପ୍ରେମ? କଳ୍ପନାରେ କଳ୍ପନାରେ ଯାର ଘର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଚରଣ, କଥାରେ ଆଖିରେ ଯାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଗୋଠ ହୁଡ଼ା ଗାଈ ଭଳି ଅବା ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ ପରି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସିଏ ପାହାଚ ପାହାଚ ଡେଇଁ, ଆଖିରେ ଓଠରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ମୋହନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗର ବେପଥୁରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇ
मनठु देह शून्यठु मोह प्रेमर परिव्याप्ति आसन की प्रतिष्ठा आशा की हताशा दुख की नैराश्य कौन तार प्राप्ति माटीरू मेघ मेघरू झरणा होई झरी झरी आखिर लुणी लुह होई सबुरी अजणारे झरुथाए जे सेई कौन प्रेम माटीरू मेघ मेघरू झरणा होई झरी झरी आखिर लुणी लुह होई सबुरी अजणारे झरुथाए जे सेई कौन प्रेम। प्रकृତରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ତାହା ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। କବି ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସେଇ ଚିରନ୍ତନୀ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ। ତମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିଘଟଣ ଦୁଃଖ ଦହନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ରଖିଛି କେବଳ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ। ତମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିଘଟଣ ଦୁଃଖ ଦହନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ରଖିଛି କେବଳ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ଯାହା ତା ଛାତିରେ ଛଳ ଛଳ ତ ଆଖିରେ ଟଳମଟଳ। ନିଜର ଅସୁଖ ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ୟାଧି ବିତ୍ପାତକୁ ଚାପି ରଖି ସ୍ପର୍ଶର ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନର ଛୁଆଁ ଦେବାକୁ ଧରିଛି ସେ ତା ହାତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସୁରଭିତ କୋମଳ କମଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦାସୀନ୍ୟ ଅଣଦେଖା କଟୁପଣକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ପ୍ରବଣତାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଣବ କରିବାକୁ ସେ ସାଇତିଛି ତାର ହୃଦୟର ପିଢ଼ିରେ ଅମୃତ ଇଲମ ଯାହାର ନାମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବା ପ୍ରଣୟ ଓ ପ୍ରେମ। ଶାମୁକାର ମୁକ୍ତା ପରି ଖୁବ୍ ସଂଗୁପ୍ତ ଅଥଚ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ମମତା ସେ ନାରୀ ଯାର ନାମ। ଶାମୁକାର ମୁକ୍ତା ପରି ଖୁବ୍ ସଂଗୁପ୍ତ ଅଥଚ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ମମତା ସେ ନାରୀ ଯାର ନାମ। ବା କବିତା, ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା, ଶେଷ କବିତା ଯାହାକୁ ଆମ ସମୟର ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ସମାଲୋଚିକା ପ୍ରଫେସର ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ମହାରାଣୀ କବିତା ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆପଣାଠୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଆକାରର ଚାଉଳ ଦାନା ବୋହି ନେଇ ପାରେ ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଢ଼ିଛି ଏ ଧରୋହର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ି ଛିଟା ବେଢ଼ା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିର ଠିକଣା ଲିଭେଇ ଗଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଖାଇ ଘେରା ଦୁର୍ଗ ଅହଙ୍କାରର ଉତ୍ଥିତ ପାଦରେ ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦ ବଜ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବ କିଏ କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜରେ? ପାଗଳ କି ନିଶାସକ୍ତ ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୃହାଙ୍ଗନର ସ୍ୱତଃ ନିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଅବୈତନିକ ସୈନିକଟିଏ ଶପଥ ନେଇଛି ଗଢ଼ିବାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ। ଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଘେରା ଅରାୟ କଙ୍କରରେ ପାଦ ଦେଲାବେଳେ ସାତ ଫେରା ଶପଥ କି ଭୁଲି ହୁଏ? ଭୁଲି ନାହିଁ କେବେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବାର ଥିଲା, କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା। ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ପାଦମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼େଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼େଇବା ଶିଖେଇଛି। ପଙ୍କରେ ପାଦ ଦବିଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ମୋ ପାପୁଲି ସମଗ୍ର ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ନିଜକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦୀପ ପରି ଜଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇବାର ଦୁରନ୍ତ ଶପଥ ପାଳିଛି। ଗଡ଼ ଖାଇ ଡେଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଗର ଦୁର୍ଗତ ସୈନିକ। ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଅବଶୋଷ ଭରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିରେ ପାଇଛି ସତେଜ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ। ତାଙ୍କ ତିରସ୍କାରକୁ ପୁରସ୍କାରର ଜ୍ଞାନରେ ହସି ହସି ଫୁଟକି ମାରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଆଜି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ଆସକ୍ତିରୁ ଓହରିନି। ଘର ଜଗା କୁକୁର ପରି ଘାଟ ଜଗା ନାଉରୀ ପରି କଟା ଗଛ କେନେଇବା ପରି ପୁନଶ୍ଚ ମରି ମରି ଜି ଉଠୁଛି ଜିଆଇ ରଖିବାକୁ ନିଜ ହାତ ଗଢ଼ା ଏ ଧରୋହର। ସୁନ୍ଦର କବିତା କବି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ସେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟାପନା ମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧିକା। ଆଜି ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ମହାରାଣୀରୁ ଆମେ କିଛି କବିତା ଶୁଣିଲେ। ସବୁ କବିତା ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଛି କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଣିଲି। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।